اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام پڑھنے سے حیرت انگیز طور پر پیسہ آنے لگتا ہے، روزی روزگار میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں، خیر و برکت کا حصول ہوتا ہے، سکھ شانتی کی پراپتی ہوتی ہے، اور انسان جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے اس میں فتح ہو جاتا ہے۔ اور اگر دکان میں یا مکان میں کسی طرح کا کوئی عصبی خلل ہے، جادو جنات بندش رکاوٹ ہے، تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ خاصیت یہ ہے میرے ساتھیوں کہ یہ عمل بڑا ہی آسان، زبردست اور پاورفل عمل ہے۔ تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے حوالے یہ بے مثال عمل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے طلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ ساتھیوں، یہ لاجواب عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی بھائی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ صرف اور صرف 5 منٹ میں ہونے والا یہ عمل آپ کو کامیاب کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو بنا کسی دیری کے آپ کے حوالے یہ عمل کر دوں، اس کے بعد میں کچھ ضروری باتیں ہم آپ کر لیں گے۔ تو یہ عمل صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ کسی بھی وقت 24 گھنٹوں میں آپ ایک ایسا 5 منٹ نکالیے، چاہے وہ سونے سے پہلے چارپائی پر، چاہے وہ شام کو، چاہے وہ دوپہر کو، چاہے وہ صبح، چاہے جب بھی آپ کو 5 منٹ آپ ریلیکس ہوں، آپ کا دھیان لگ سکے 5 منٹ کے لیے، اس وقت آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے صرف پڑھنا ہے، صرف اور صرف 125 مرتبہ 125 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ شروع میں اور آخر میں، اول آخر 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی درود شریف نہیں آتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 بار اول آخر پڑھ لیں، اور 125 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد پڑھ لینا ہے، اور اپنی پریشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور یقین کامل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ تو پڑھنا ہی ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ اور اس عمل کو ہفتے 10 دن 15 دن نہیں پڑھنا ہے۔ دیکھیے بھائی، یہاں پہ آپ کا کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہے، اور نہ ہی تو آپ کو بہت لمبی چوڑی پڑھائی کرنا ہے، نہ ہی تو ایک جگہ کی پابندی ہے، نہ ہی تو کسی طرح کا کوئی جھنجٹ ہے، کوئی پریشانی ہے۔ بس 5 منٹ نکالا، چاہے انگلیوں پر اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھیں، اور چاہے کوئی تسبیح لے لیں اور 125 مرتبہ پڑھ لیں۔ یقین مانیے، جس کسی نے بھی اس عمل کو پکڑ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیا، جس نے سختی سے اس عمل کو پکڑ لیا اور یہ نام اللہ کا پڑھتا رہا، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اس اسم کی صفات ہے، اس کا مطلب ہے صمد، اللہ الصمد، بے نیاز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر چیز سے بے نیاز کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو شخص ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے، اس کو کسی چیز کی کمی رہے گی؟ یقیناً نہیں رہے گی۔ تو اس عمل کو آپ کے حوالے کرنے کا مقصد کیا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس ایسے ہزاروں کیسز آتے ہیں جس میں لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ سکھ شانتی گھر سے بھنگ ہو گئی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کام بگڑنے لگے ہیں، پیسہ نہیں آ رہا ہے، دشمن کی دشمنی سے پریشان ہیں، اور ترقی ایک دم سے رک گئی ہے، تمام طرح کی پریشانیوں سے گھر گئے ہیں، اور قرض والے جینے نہیں دے رہے ہیں۔ تو ان تمام پریشانیوں کے لیے میرے بھائیوں، اگر کسی نے اس عمل کو کر لیا صبر کے ساتھ، صبر اس نے کیا اور یقین کیا، اس رب پر یقین کیا اور صبر کیا، اور پورے عقیدے سے دل کی گہرائی کے ساتھ اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، اس کو غیبی مدد ملتی ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس کے یہاں پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں،
घर में खैर व बरकत का हुसूल होता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। वो जिस काम में भी हाथ डालता है उसमें वो कामयाब हो जाता है। रोजी रोजगार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होना उसके यहाँ शुरू हो जाती है। और अगर किसी के दुकान में या मकान में किसी तरह की बंदिश और रुकावट का मामला है, किसी तरह का कोई आसबी खलल है, तो इसी अमल से दूर होगा। बस थोड़ा सा एक काम और करना होगा कि आधे गिलास पानी में आपने पढ़ने के बाद दम कर देना है। 125 मरतबा पढ़ने के बाद आधे गिलास पानी में दम कर देना है। और घर में है तो, दुकान में है तो वहाँ पे इस पानी को ले जाके दीवारों पे छिड़क देना है। इंशाअल्लाह 21 दिनों में या 40 दिनों में हर तरह की बंदिश, रुकावट, परेशानी, झंझट, नजर बद, नजर दोष दूर हो जाएगा और उसको जो है गैबी मदद मिलेगी और खुशहाली उसके घर में आती हुई दिखाई पड़ेगी। वो शख्स अपनी माथे की निगाहों से देखेगा, हाँ भाई अल्लाह तबारक व तआला करम फरमा रहा है, फजल फरमा रहा है और मेरे रास्ते आसान हो रहे हैं, मेरी परेशानियां दूर हो रही हैं, मेरी मुसीबतें ख़त्म हो रही हैं। तो बहुत ही आसान अमल है और बहुत सारे लोगों की परेशानियों को देखने के बाद में मैं ये अमल आपको बता रहा हूँ। अगर कोई आदमी इस अमल को करना चाहे और वो दूसरा कोई अमल या वजीफ़ा कर रहा है तो भी इसको कर सकता है। औरतें अगर इस अमल को करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं, बच्चे करने चाहें, बूढ़े जवान जो भी करना चाहे वो कर सकता है। और औरतों के लिए मैं बता दूं कि जब वो अयाम ख़ास में होती हैं तो कई तरह के अमलियात वज़ाइफ ऐसे होते हैं जिनको छोड़ना पड़ता है उन अयाम ख़ास में, यानी पीरियड्स के दौरान उनको वो छोड़ना पड़ता है। और जब वो पाक हो जाती हैं तो फिर से पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन ये एक ऐसा अमल है कि इसको वो ना भी छोड़ें तो कोई हरज नहीं, क्योंकि ये तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम है और अल्लाह तबारक व तआला का नाम तो हैज़ में भी लिया जा सकता है, निफास में भी लिया जा सकता है। बस ज़बान की पाकीज़गी हो और ज़ाहिरी बातनी पाकीज़गी का आप ख्याल रखें और जो कुदरती है उस पर तो आपका कोई ज़ोर है नहीं। तो इस तरह से इस आसान से अमल करने वाले को खुशियाँ सौगात में मिलती हैं, कामयाबी उसको जो है बोनस में मिलती है और दुख, तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी उसके घर से चली जाती है, काम उसके बनने लगते हैं। बहुत ही प्यारा, ज़बरदस्त, पावरफुल अमल है। मैं समझता हूँ कि इसको हर किसी को करना चाहिए और अपनी परेशानियों को दूर करने की नीयत के साथ इसको करना चाहिए। तो यूँ तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात और बता के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि अमलियात में, वज़ाइफ में तक़वा, परहेज़गारी, सच्चाई, रिज़्क़ हलाल शर्त होती है। इसके बगैर किसी बड़े अमल में कोई कामयाब नहीं हो सकता है। ये तो ऐसे छोटे मोटे वज़ाइफ हैं जो बड़ी ही अहमियत के हामिल हैं और इसको कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो इस अमल के साथ साथ मेरे साथियों, अगर किसी के पास तक़वा, परहेज़गारी है तो यकीन मानिए वो मुझे याद रखेगा जो वो इस अमल को करेगा। तक़वा, परहेज़गारी के साथ, सच्चाई, रिज़्क़ हलाल के साथ अगर इस अमल को किसी ने किया, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया और वो करता रहा, तो बहुत ही जल्द वो अपनी आँखों से बहुत कुछ देखेगा और मुझे दुआएं देगा, मुझे याद करेगा। तो जो लोग तक़वा, परहेज़गारी, रिज़्क़ हलाल नहीं जानते हैं, अहकाम, अक़ीदा, अखलाक नहीं जानते हैं, उनको जानना चाहिए और जो है शरीयत मुतहरा की पाबंदी करना चाहिए। और अगर कोई मजबूर है तो वो धीरे धीरे करे, उसमें बरकत होगी और कामयाबी उसको मिलेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो है शरीयत पे कामयाब मतलब शरीयत पर पाबंदी के लिए वो कामयाब हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी अच्छे वीडियो, उपाय, नुस्खे, अमल, ताबीज़ के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।